जय भीम। मैं राम चाहल प्रोग्राम पक्ष दे मसले वीरवार 7 वक्त फिर एक बार तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ। फिर दर्शकों, जिमें कि हुण तकरीबन सारा देश जां पर पूरा ही वर्ल्ड मन लिया जाए तो करोना के भय तो थोड़ा घटिया है। सो इस नूं मुख रखदिआं इंग्लैंड दे विच भी जिहड़ा तकरीबन ओपन है सारा, और असी भी जिमें कि तुसीं जाणदे हो, मैं खुद जी मेरी टूर कंपनी है जी कांची टीवी की बार बार ऐड भी आउंदी पंजाब टूर, असी भी जिहड़ा ये काम शुरू कर दिता है। अगर कांची टीवी तो जो साडी ऐड आ रही है उन्होंने सुन के साडे नाल कोई बुक होएगा, असी उहदी परसेंटेज जिहड़ी है वो सानूं दस्से ना अपना, असी उहदी जिहड़ी परसेंटेज है वो कांची टीवी नूं देवांगे, क्योंकि काम जिहड़ा आ वो रल के होवे तो ज़्यादा वधिया। सो पंजाब टूर नूं हमेशा याद रखियो। प्रोग्राम पक्ष दे मसले शुरू करन तो पहला मेरे वालों जय गुरुदेव जय भीम सारिਆਂ ਨੂੰ ते जय गुरुदेव जय भीम साडे मेहमान जक्खू साहब जी। कांची टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ जय गुरुदेव जय भीम। धन्यवाद चाल साहब जी, मेहरबानी। ना खुदा ही मिला न वसले सनम, ना खुदा ही मिला न वसले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यह हाल आ पंजाब च अजकल हो रहा। पंजाब चल रहे इलैक्शन दे दौरान कहा जाता सी कि पार्टियां एक डड्डू की तरह होंदियां ने, छड़प्पा मार के इधर छड़प्पा मार के उधर। हैरानी की गल तो उदों हो गई जदों सांपले वर्गा एक लीडर, नैशनल लीडर जिहड़ा कि कैबिनेट मिनिस्टर है इस वेले सेंटर का कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते पिछली बारी गल रह गई सी अधूरी, उसनूं असीं हुण पूरा करांगे कि एक MLA की चोण लड़ रहा, मेरा ख्याल फगवाड़े तो जी बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, तुहाडे की विचार हो सकते हैं कि जेकर केंद्र का एक अच्छा मंत्री मिनिस्टर होने ते वो एक MLA की चोण लड़े, एक किड्डी वधिया गल है। हालांकि लैवल जिहड़ा है वो वड्डा हो जाता साडे सियासत दे विच, खास करके भारतीय सियासत दे विच ये चलन हैगा कि वो दोबारा फिर उस प्रकार की इलैक्शन नहीं लड़ रहा जिस वेले अज सांपला जी जिहड़े विजय सांपला जी इलैक्शन लड़ रहे हैं। तुहाडे ख्याल दे विच लेखराज जी की आउंदा कि ये है कि मैनूं भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चाल साहब इस तरह आ बई जे आपां थोड़ा जिहा पिछे जाइए जी, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ सांपला जी बने ਸੀਗੇ जी, ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸੋ 14 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 19 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ SC ST ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ SC ST ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ BJP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਮਗਿਆ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤਹਿਤ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ MLA MP ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਈ BJP ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ सांपला ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नौकरी करदा नौकर जो नौकरी करदा भी साढ़े एक कहावत मशहूर है कि नौकर की ते नखरा की। जी।
ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਗਾਇਕ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਇਨ ਕੁੱਤੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤ ਨਾਚਣਾ? ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲੋਗ, ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ MP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਚੁਣਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਫੈਨ ਆ, ਮਿਲਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ? ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ? ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਰਗੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜੀ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ BJP ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ MP ਆ, ਮੌਜੂਦਾ MP, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਝਾਂਸਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਮ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ
42 42 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ 42 MLA ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਸੀ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। MLA ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, 42 ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ, 16 ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ 6, ਚੌਥੇ ਨੂੰ 2, ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ 2 ਤੇ 42। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਪੱਗ ਸੀ ਪਲੱਸ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਈਸ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਚੰਨੀ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 111 ਕੁ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੀ ਬਦਲਿਆ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਟੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਟਿਕਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਨਾਊਂਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਟਿਕਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਥੇ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 84 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 84 ਤੋਂ ਜਦੋਂ DS4 ਤੋਂ ਵੀ DS4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ,
ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਗੇ ਦਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਟਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਪੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 2:45 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਆ, ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਜੀ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਔਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ 30 ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਮੁੜ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਟਾਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਆਏ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਡੇ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ, 6 ਸੰਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋੜ ਕੈਡਲੀ ਆ, ਜੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ, ਜੇ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋੜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਲੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ,
ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਲਈਏ ਜੇਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ BSP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਚਾਹਲ ਜੀ ਤਰਫੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਨਹਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਲਮ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਕਲਮ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਬਤਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਬਤਾਈ ਸੀ। ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਬੈਠੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਕਲਮ ਤੋੜਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਂ, ਕਲਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਮਨਹੂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆ, ਅੱਛਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਉਹਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਖੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਆ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ BSP ਨੇ ਰੀਤ ਤੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ BJP ਇੰਨੀ ਹਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ MLA ਆਪਣੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ 3, 5, 7, 11 ਤੱਕ ਸੀ, 15 ਜਾਂ 17 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ BJP ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਹਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰੁੱਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ BJP ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ 8-10 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਜਾਂ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਗਿਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਈਆ ਦਹੀਂ ਲਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਹਿਮਾ ਮਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ 'ਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਫਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੇਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਪੀ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 'ਚ। ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ।
ਆ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੀ ਕੇਸ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਆ। ਸੋ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਖੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਖੂੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਿੱਧੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਮਗਰ ਪਿਆ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਲਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੱਡੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜੇਗੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ। ਸੋ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਲੜੋ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਦਿਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਰੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਸੌਖਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲੋਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਪ 5 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਭਾ ਸਟੇਡੀ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, BDO ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, STM ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਸਿਨੋਰੀਓ ਬਣਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਆ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਏਡੇ ਸਟਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ MP ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਦਾ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 100 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਸਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। DC ਹੋਏ ਤਾਂ DC ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਡੀਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ BA ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ MA ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ। IAS ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਪਏ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੀਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਦਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਟੌਰੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੌਜ਼ ਪਾ ਜਾਵਾਂ ਬਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਤੱਕ ਜਾਂ 21 ਤੱਕ ਜਾਂ 22 ਤੱਕ ਕੋਈ 100 ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ MA ਹੋਵੇ, PhD ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 100, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿੰਨਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਵੇ, 34ਵੀਂ, 85ਵੀਂ, 140ਵੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ 100 ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਰਸਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ 114ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ 140ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 80 ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ MA ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੁਲਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਿਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਮੌਰਿਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, MP ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ MP ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ 62 ਸਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 4 ਜਣੇ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? ਜੀ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 94 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 92 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਰੌਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ 92 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ 1-2 ਪਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ MLA ਜਾਂ MP ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕੰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਰਨਲ ਸੀਟ ਆ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਰਨਲ ਸੀਟ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਰਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੜਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ
ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਖੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੌਂਟੀ ਮੈਮੀ ਜਦੋਂ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਐਲਫੋਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਲਫੋਰਡ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਂਟੀ ਮੈਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ। ਕੰਚ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਤੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਇਟਲੀ ਵੀ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ।